C'est tout le monde, personne. Ok. Ok, lance le live. فيكش الحق وحقك راهو مخبي لابد يجينا نهار والظالم يكشفوا ربي مازال ما جاش مستوي فيكش الحق وحقك راهو مخبي هذا مازال ما لابد يجينا نهار والظالم يكشفوا ربي بلادي نور عيالي اللي ساكنة في قلبي وانتي لحمي ودمي يا مساء الخير عليكم، مرحبا بك اليوم في هذه الحصه تاع راس الخيط. حصه Si le maître torréfacteur de Vannes avait maîtrisé l'acrobatie à la place du café. معكم دونك لامين. كمال مساء الخير. مساء الخير عليكم. كريمه كريمه ازول، واش راكي كريمه؟ صافا. مساء الخير عليكم. مالغري ليزولاسيون اللي راني فيها دونك مساء النور. ما نشوفوكش كريم راكي اسمع، راكي ايزولاسيون ميم فيزيوال، ايزولاسيون تاع الساعه كل مومو على بالك. والله عاود يرجع راكي في ايزولاسيون تيرميك. درت الماسك والله هكذا شفناك يا كريم. واش راكي كريمه؟ صافا والله غير الحمد لله. توحشت نشوف الناس دونك حصه راس الخيط هذه نتبعوا على الخيط. حنا كنا نحوسوا على خيط الجزائر وجوبونس تخلطوا الخيوط حتى الخيط تاع العالم كاع باسره راه مخلط. دونك الحصه حتكون حول بيان سور فيروس كورونا. نكملوا على الحراك، نتكلموا على تاثير واش راكي تشربي كريم؟ شرب تيزانه زعتر التيزانه قال لك سخون، حاجه سخونه. هادي كاع ما كتبنا هادي والله. هذا دونك الحصه حتكون حول فيروس كورونا، حول الكيباك بيسكو اون اي كونسيرني اكتويلمون. قال لكم اللي ما حففش اليوم باش كاع يحفف بيسكو اليوم يغلقوا الحفافين ثاني. هذه بالنسبه للكيباك. الجزائر مانيش عارف لا مازالوا يحفوا، مي حنا حتى تحففنا حاولنا. ونتكلموا على الحراك، نتكلموا على دور المجتمع المدني في الجزائر، نتكلموا على كل ابناء الجزائر بالنسبه لما يقع في الجزائر من حيث هذا المرض، هذا الوباء الكبير. ونتكلموا على الجاليات، تضامن ايضا داخل الجاليه. عارفين بانه كثير من الناس فقدوا الشغل تاعهم، كثير من الناس حيفقدوا الخدمه تاعهم. الطلبه اللي هما دونك في حاله ما تسمح لهمش انه يكون عندهم كل التسهيلات اللي موجوده عند الحكومه الكيبيكيه والكنديه، مادام هي هذه التسهيلات الماديه حتكون خاصه بالمواطنين الكنديين وتكون ايضا خاصه بالمقيمين دونك الدائمين في كندا. دونك هذا هو الموضوع تاع اليوم. نبداو بكمال. واش هي الحاله؟ واش هي في الدار؟ واش هي الحاله في الدار؟ راني شايفه موراك الغاشي بزاف على بالي. راني نفتضل. الوغ كومون سا سباس كمال؟ On est en train d'exécuter les consignes du gouvernement du Québec pour éviter la contamination. Ça veut dire que ما راناش نخرجوا، رانا قاعدين في الدار. كي نخرجوا برك باش نشريو اللي خصنا للدار، نقضيو شويه ونرجعوا للدار. دونك ça veut dire نريحوا في الدار، ما لازمش نخرجوا باش pour ne pas transmettre le virus à d'autres et كريم انت راكي بلوس كو كمال وانايا. tu es dans un état où l'émission اللي فاتت ما قدرتيش تكوني معنا. دونك احكي لنا شويه.
Bah, Anna, c'est un peu l'idéal de وش يقدر يصرى n'importe quel citoyen فينا. C'est-à-dire que tu es en contact مع إنسان، الإنسان هذاك lui-même, il était en contact avec quelqu'un qui a voyagé. Donc, en l'occurrence, c'est ma fille. Donc, la superviseure تاعها voyageat, عندها moins de 14 jours. هذيك elle devrait être en confinement، ما راحتش en confinement، جات خدمت. Et donc, il y a un doute. Ma fille a une grippe. Donc, le doute est là. On préfère se mettre en confinement pour éviter. Donc, si tu veux, toutes les conditions d'un risque ou d'un doute sont là. Donc, pour éviter, pour soi-même et pour les autres, d'inoculer le virus quand il existe, il a préféré se mettre en confinement pour la sécurité des autres. Donc, effectivement, en auto-isolation. Et puis, même à l'intérieur, c'est pire encore. عندك اللي رانا شاكين فيه في البيت والباقي ils peuvent circuler à la maison, puis on évite de se croiser à la maison. C'est vraiment un cas, effectivement, qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. أنا أقول لكم حاجة، je triche un peu. دي فوا نخرج نغلق كاع الكاروات تاع الطوموبيل، هذاك ما نهضر مع حتى واحد، نخرج نبقى ندور هكذا، ندور شويه برك بزنقه، باسكو والله صعيبه شويه، يعني شغل يفوتغا مات بلي صعيبه، مي اون با لو شوا، لازم. دونك جماعه انا ما يسمعوا فينا بارطاجي، باسكو حنا مع لا نوفيل تكنولوجيا، عباك الشيف دوركاس تاعنا هو كمال، دونك سي ان بروبليم تكنيك سي كمال، مي جوست لو سون، اسكو لو سون راه مليح، قولوا لنا اسكو لو سون راه مليح. Et aussi autre chose, Paulina, est-ce que l'image j'ai l'impression de regarder le Jazeera. أنا طولنا. كمال في اجتماع قال لك شوف، قال لك لامين دوبي كابول، كمال دوبي الدوحة، وكريمة دوبي أخم. هاي روح كمال. كمال ما يسمعوكش مليح، انت زيد شويه في الصوت. وي قال لك زيد شويه في الصوت، زيد شويه في الصوت. دونك سي سا. هاد الحصه هذه انا جو فودغي، باسكو لا دانيير ايميسيون اون افي، زيد صوتك تباك تهضر سي عيط. اوكي نعيط شويه، ومن بعد شوف الدراري ولا قالوا لك تعيط، نزقوا لهم الله غير. هاد الحصه هذه انا جو فودغي، باسكو لا دانيير ايميسيون اغلق زيد صوتك تباك تهضر سي عيط. اوكي نعيط شويه، ومن بعد شوف الدراري ولا قالوا لك غير. حنا كمان la dernière fois tu avais parlé de l'importance que les citoyens algériens بصفه عامه، المواطنين الجزائريين، حراك ولا ماشي حراك، يروحوا ils essayent de se mettre en relation avec l'administration. احنا البوفوار ولا خلينا هذوك الفقهاء يدبروا يتصنع، نحن نتكلموا على l'administration pour essayer de mettre en place des stratégies au niveau local. Est-ce que شفت حوايج dans ce sens-là في les dernières semaines هذه؟ La question est destinée à moi, c'est ça? Est-ce que parce que tu avais dit, Karima, est-ce que l'appel que tu avais toi-même lancé, قلت باللي درك في هذا الاطار هذا، وحنا حراك والنظام هذا لازم يتبدل، ça je pense pas qu'on va changer de conviction par rapport à ça, mais c'est comme s'il y a une urgence وين لازم، قلت باللي هذوك المسؤولين الكبار يجبدوا روحهم، ماذا بينا ما يبانوش كاع في التلفزيون، مي بصح لي ديريكتور سونترو تاع لي مينيستير، لي شيف دايره، ما نقولوا احنا ماشي لي سكرتير جينيرال، لادمينستراسيون، لي ديريكتور تاع لا سونتي تاع الولايه، لازم الشعب يروح عندهم يقول لهم يا كاس كون بو فار، يفو سو موبيليزي او نيفو لوكال، ايدي لي جون افوار دي انفيكتون، فير دي شوز يعني دو موبيليزاسيون. اسكو هاد لا سيمين شفت حوايج دون سو سونس لا صراو في الجزائر؟ C'est vrai que j'ai fait un appel sur Facebook, comme quoi l'État doit intervenir par la contrainte pour obliger les gens à rester à la maison. Ça veut dire qu'il faut le confinement général. Maintenant, il faut qu'il soit imposé par l'État. L'État, tout ce qui reste comme structure au niveau sanitaire, sécuritaire et tout ça, ils doivent s'appliquer. Il y a des wilayas qui sont organisés, il y a des wilayas où comme la bougie par exemple, la bougie, il y a des comités, donc جمعيات اللي تخلقوا في الوضعيه هذه باش يتحكموا على
الفيروس كورونا فيروس 19 هذايا. صدق لازم الناس يجتمعوا، لازم الناس يخدموا مع بعضهم ومع وزاره تاع الصحه، مع النقابات، مع رئيس البلديات، كيفاش يعاونوا الناس يريحوا في الدار، باسكو الناس باش يريحوا في الدار لازم ياكلوا، لازم لهم وسائل تاع التنقيه، لازم لهم. Donc ça veut dire qu'il faut que les citoyens s'organisent dans leur commune, dans leur quartier, dans leur daïra et tout ça pour justement faciliter aux gens de rester à la maison. Maintenant, ils peuvent s'organiser dans des conditions sanitaires. Il faut respecter aussi la distanciation sociale, il faut porter le masque, il faut toujours se laver les mains pour les gens qui vont intervenir sur le terrain. Parce qu'on voit à travers les vidéos sur Facebook, les gens ne respectent pas les consignes. في الولايات الأخرين الناس ما راهمش يسمعوا الإطارات، ما راهمش يسمعوا الأطباء، ما راهمش حابين يريحوا في الدار. على بالنا بلي هذا الشيء صعب باش يكون 3 عائلات في بيت، في الباتيما عندهم 2 غرفات ولا ما يقدروش يروحوا في الدار، مي لازم يلقاو حل باش يريحوا في الدار، وما لازمش الاطفال يريحوا برا، وما لازمش الاطفال يروحوا برا يلعبوا ويرجعوا للدار باش يديو الفيروس هذاك للجده ولا الجد ولا اللي عنده المرض باش يقتلوه. باسكو هذا الشيء ما لازمش. وسمعنا ثاني باش ما ندخلوش في السياسه، ولكن سمعنا هذوك رجال تاع السياسيين الاسلاميين اللي راهم يقولوا بلي ما لازمش نخرجوا المساجد، ما لازمش، خاطر سي كوم سي سي جون لا ils sont en train de défendre un terrain acquis sur le plan politique, sur le plan idéologique, pour ne pas le perdre au détriment de la santé publique. لازم ثاني هذا لازم نهضروا عليه. فوالا سي وبعد نرجعوا كمان نرجعوا لهذا الموضوع، على نرجعوا للموضوع هذا تاع قضيه المساجد اللي ربما وقعت فيها دونك وقع فيها نقاش في الايام الاخيره. كريمه، كيفاش شايفه رد فعل المجتمع الجزائري في الديار الاخرى؟ écoute, كما قال كمال، c'est-à-dire que la réaction de ربي راحت كريشاندو من راحت من انا ما كنتش معكم السمانه اللي فاتت، donc j'ai raté un bon bout, mais ce que j'ai constaté c'est qu'ils sont passés de l'incrédulité ديال نو ما كاش منها والسيستم هو اللي دارها والبوفوار اللي دارها وهذه غير كذبه وغير باه يكسر الحراك، الطبقه اللي بدات تفيق ايفيكتيمون وبدات توعي الغاشي، مهما كان ايفيكتيمون بقاو دي جون اللي مازال ماشي مامنين. جالي دير الكثره تاع الناس اللي فاقوا سي دون لي غروند ميتروبول، تسمى كاين الجي، فوالا بجايه toujours Jaya et la Kabylie à l'avant-garde dans ça. Je ne sais pas si c'est un historique associatif ou la Rabbi Alim. Il nous faudra un sociologue qui trace l'Omora de Kamel. Les sociologues ont beaucoup de travail à faire. في الأول كنا نقولوا كي يخلص الحراك دوك يخلص كورونا وبعد يجي يخلص الحراك، دوك ما يخلص علينا. الحراك ما خلاص، donc effectivement كي يخلص الحراك، parce que الحراك tu sais واسمه الكورونا est une étape في الحراك. c'est une الحراك a su à travers certains acteurs changer de manière de hiraki, si on veut utiliser si on veut créer un nouveau verbe hiraki, c'est ça, c'est-à-dire tu changes beaucoup de manière de faire ton hirak, mais le hirak existe, donc à un moment donné il va se terminer. Bon, Inch'Allah, il y aura des sociologues qui vont étudier ça. Mais là, j'ai entendu dire que, par exemple, à Alger, je parlais à une amie il y a à peine 2 heures, qu'il y a des voitures de police, des gros fourgons de police, ils se mettent Bir Morad Raïs, entre Bir Morad Raïs et Saïd Hamdin, ils se mettent les camions ويعيطوا للغاشي دخلوا للديار. هذه في ألجي. أنا نهضر معها في التليفون، قالت لي راهم لي كاميون في الزنقة راهم يعيطوا للغاشي، وين يشوفوا un groupe de jeunes يقولوا لهم دخلوا للديار. Donc, j'ai comme l'impression que l'État commence un peu à prendre ses responsabilités dans le fond. Hein. C'est juste ses responsabilités qu'elle prend, enfin le pouvoir.
والشعب ثاني أنا شايفة une première mobilisation شايفين les jeunes اللي بداوا يديروا des campagnes de sensibilisation شايفين des gens اللي كيشوفوا des contrevenants يبيعوا عليهم je sais pas تكونوا شفتوا كامل لا فيديو تاع العرس هذاك اللي بيعوا عليه ومن بعد جاو داو مول لا سال دونك لي فليك sont arrivés وداو مول لا سال دونك c'est-à-dire on passe de l'incrédulité et du déni vers tranquillement une prise de conscience. Moi, je suis encouragée. Sincèrement, le cas il y a 2 semaines, on dit que rani khaifa, mais là, il y a une prise de conscience. Il y a des choses qui se font. Alhamdulillah. Bon, إذا شفنا قضية الوضعية في الجزائر كنا نعرضها في الجزائر il y a quand même 200 cas. C'est-à-dire que actuellement les jeunes, il y a l'écho. شكون فيكم اللي راهو داير اللايف راح نهبلوا الغش. Je pense que Kamel دار حاجة. Donc, في الجزائر il y a 200 cas. Il s'approche du Québec, malgré qu'on ne teste pas autant que le Québec. Je suis convaincu, madame, j'ai testé au Québec, parce qu'on a à peu près 210 au Québec ou là. Mais pour avoir le chiffre exact sur le Québec, on est à 219. Ou Dzaïr actuellement, ils sont à 200. C'est le nombre de morts qui est inquiétant en Dzaïr. Je l'avais mentionné au départ, et là on arrive à 17 morts tout faire là, si on voit la courbe de Dzaïr, les 2 derniers jours, donc on est vraiment dans une zone exponentielle parce que du 4 mars jusqu'au 12 mars, quand tu es plate, quand on a les idées, mais dernièrement, est-ce que parce que بداو يديروا les tests ou non, ça on ne le sait pas, mais on sait qu'on ne teste pas beaucoup en Algérie parce que je ne pense pas qu'ils ont les tests ou c'est un peu compliqué. Déjà ailleurs, même في الكيباك هنا الناس عم يشكيو وكلمات تقدري تهضر عليها que même في الكيباك كي رحت نتوما قالوا لكم il faut vraiment des conditions particulières لازم les symptômes ou tu as voyagé باش et j'ai des réponses. Effectivement, j'ai des réponses. اليوم le ministre enfin et le Premier ministre oui, il a expliqué le pourquoi. Mais oui, c'était une incompréhension. تما تلحق انت راك شايف les symptômes, راك شايف la toux, راك شايف une proximité avec quelqu'un qui a voyagé, تلحق l'hôpital يقول لك même si je suis certain que c'est peut-être les symptômes تاع la Covid, mais ما نجوزلكش le test parce que ça sert à rien. حتى ولو إلا كان positif راح نبعثك للدار. Donc c'est un test en moins pour nous pour rien. Donc la frustration هذيك, tu te dis les chiffres qu'ils nous montrent, ils sont pas réels. Alors imagine un peu في الجزائر. Bon, maintenant, la question بالنسبة للجزائر, est-ce que l'armée, et là je vais poser une question directe, est-ce que l'État, le pouvoir, l'armée, parce que في الجزائر عندنا le mélange des concepts, est-ce qu'elle doit intervenir en interdisant? Parce que je sais qu'armée يديروا بطريقة تدريجية. يعني par exemple قال لك في بليده البارح شفنا دي فيديو في بليده, انت هضرتي على بير مدراي, شفت انا اليوم دي فيديو في البرج وين يافي دي جون تاع دونك لي بومبيي مع واحد بالميغافون يقول للناس ما تخرجوش وردوا بالكم. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez pas que parce que شفنا des modèles, le modèle chinois, les gens اللي يحبوا يشوفوا la vidéo, il y a plein de vidéos qui expliquent comment les Chinois داروا. Là, dans des modèles un peu plus qui met le Québec, je ne vais pas ramener la police, malgré que la police doit y intervenir au Québec, puisqu'au niveau des parcs, apparemment, il y a eu des interventions. Donc, est-ce que dans nos Zahir, il faudra forcer le confinement? Est-ce que dans nos Zahir, actuellement, ce n'est pas un couvre-feu à l'île Bark, mais il faudra commencer à interdire aux gens de sortir de la maison, où là, vous pensez que les gens vont se soumettre d'une façon volontaire au confinement, qui n'est pas clair في الجزائر, parce que في Québec par exemple, il y a eu un discours très clair des autorités, قال خدم télétravail, قال غلقوا الجامع, غلقوا البار, غلقوا الحفافين اليوم, غلقوا السينما, غلقوا, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été fermées. La question, est-ce que l'État algérien ما راهوش في الراقد وعلاه يخلي كاع هذوما, bon السينما ما كاش في الجزائر, je pense pas, bon غلقوا الجوامع, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'ils vont vraiment généraliser le confinement d'une façon plus, je dirais, plus forcée? Kamel Karima. Anna, si je peux me permettre, c'est que ma première réaction, c'est de dire oui. C'est clair que l'État, le système, comme tu dis, qui tu veux. Les rarouchaïd, les reines,
il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Il faut absolument obliger les gens à être confinés. Le seul problème que j'ai par rapport à ça, c'est que tu arrêtes les gens de travailler. Est-ce qu'il va les sociétés d'État, c'est pas un problème. Mais هذوك اللي يخدموا dans des entreprises privées, comment ils vont faire? Les vieux, la population à risque, c'est les vieux. Et les vieux كامل عارفين. كريمة حنا كي نحكيو هنا بلي كاين اللي زاد والدنيا فار اتونسيون اليوم ديسيداو يغلقوا الحفافين c'est pas sûr que tout le monde peut avoir le droit au chômage où on sait très bien que quand il y a eu 500 000 demandes il y a des gens qui sont dans le besoin même ici c'est que des décisions كيما هادو خداتها فرنسا خداتها ايطاليا خداتها الكيبك خداتها بلدان واحد اخرين au-delà des aides que يعني السلطات تاع هاد البلدان اللي عندهم الوسائل حطوهم il y aura des gens qui vont tomber dans la traque. La preuve, les étudiants quand ils se retrouvaient sans revenu. Parce que, je comprends, Lamine. Je comprends, Lamine. Tout ce que je veux dire, c'est que le niveau de vie, le niveau de sécurité. Kamal, l'image, elle est figée. Est-ce que c'est correct ou l'essentiel, le son a eu ça, donc c'est correct. C'est pas important l'image. C'est juste un problème d'Internet, donc il faut juste attendre un peu, ça va passer. Ok, très bien. Donc, oui. C'est ça la question à l'école, parce que même ailleurs, c'est vrai que les États occidentaux. C'est pas pareil, Yalamine, tu peux pas comparer. Je ne dis pas, ma première réaction, c'est de dire, il faut le faire. C'est-à-dire, quelles que soient les considérations, il faut le faire. Tout ce que je dis, c'est que parallèlement au confinement obligatoire, le même personnage le guidon, il va falloir qu'il خمم لها هذوك les vieux هذوك اللي لازم يجيب la pension de retraite تاعو باسكو عنده 5000 دينار ولا 6000 دينار اللي تجيه للشهر يعيش بهم اللي مال في يروح للبوسطه باه يجيب صوارد هذوك pardon il va falloir qu'il trouve une solution je sais pas peut-être انا قريتها quelque part قال لك علاه ما يرجعوش لي بوستيي تاع زمان كان البوستيي هو اللي يجيب la retraite c'est-à-dire tout ce que je dis c'est que le confinement à travers l'État doit être fait mais il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités à penser à des façons des cas extrêmes mais مهما كان باش الحقت اللي كان راك تهضر عليهم le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada a mis en place des mesures donc est-ce que ça va couvrir tout le monde il y aura une partie qui va échapper انني خايفه في الجزائر وكل vont échapper هاي المشكله تاعي برك هذا ما كان mais c'est clair que ma réponse c'est oui c'est clair parce que المراه هذيك اللي في كيبيك اللي خرجت بوزيتيف تيستي بوزيتيف وخرجت تحوس في الزنقه سي لا بوليس اللي رجعتها لدارها donc c'est ça Kamal oui c'est que l'État maintenant il va pas juste jouer aux gendarmes pour mettre les gens en prison chez eux. C'est ça. L'État, il faut qu'il accompagne, il faut qu'il soit là, disponible à écouter, à répondre à la détresse des citoyens. Et parce qu'il aussi, il doit faire des démarches pour assurer la disponibilité des denrées alimentaires, la disponibilité des produits de nettoyage, donc des infections. C'est de cette façon-là qu'on va rassurer les gens à écouter, à suivre les consignes. Mais si on leur demande juste de faire et l'État ne fait rien entre-temps pour les rassurer, pour les accompagner dans cette démarche, le peuple ne va pas suivre. Et vu la crise de confiance qu'il existe déjà entre l'État et le citoyen, les appels et la disponibilité des citoyens et des spécialistes indépendants, tels que les médecins, les infirmiers, tout ça, sur le terrain n'est pas suffisant. L'État doit démontrer sa présence. Et il doit, par exemple, s'attaquer à la spéculation qui fait augmenter les prix. Donc, les gens, ils sont pas acheter. Kamal. Donc là, on est en période de crise internationale. C'est-à-dire que on peut dire même, le président français, on est en état de guerre. Dans le Québec, il y a des procédures d'urgence. Le directeur de la santé publique, on peut aller
à des actions qui sont proches de l'état de guerre. Oui. Les citoyens qui disent بيعوا libéraux بيعوا. Oui, je suis d'accord avec toi. احنا عارفين حراك عام parce que l'État le pouvoir n'est pas apte à gérer le bled à plusieurs niveaux parce qu'ils l'ont pas géré. On a reçu 1000 milliards, il y a eu du gaspillage, il n'y a pas eu d'infrastructures au niveau de la médecine qui ont été, des hôpitaux qui ont été. Donc, on a la défaillance. Mais est-ce que tu ne penses pas que quand tu avais parlé l'autre fois, et là, je ne veux pas enlever la responsabilité de l'État. L'État reste responsable, le pouvoir est responsable. Mais dans un état de crise, si on commence juste à dire, la question de la solidarité, il faut qu'il y ait je suis d'accord pour ça, effectivement. Et de solidarité de la société. En fait, il y a un très bon point, c'est qu'il y a la solidarité, mais il y a aussi l'intransigeance dans le peuple. J'aime bien l'exemple le groupe Libya Moul'Aj, si tu veux, Moul'Assad. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Tu le laisses pas faire. Tu appelles les autorités. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a un gars qui a été arrêté parce qu'il avait emmagasiné un stock de masques et je ne sais plus trop quoi faire. qu'il a été arrêté parce que et lui, il avait caché ça. Ça, c'est criminel. Pour moi, ce gars-là, il devrait être jugé sur le plan criminel. Mais c'est ça, c'est-à-dire il y a une solidarité qui doit se présenter. Il y a une conscience citoyenne. L'avantage, c'est la conscience citoyenne d'être déjà mal fait. Développons-la. La Covid. Kemal, par rapport à le rôle le citoyen par rapport à ça. Le citoyen, si on ne le sensibilise pas, il ne fera rien du tout. Il va être dans des actions volontaristes. Les actions volontaristes non coordonnées, non organisées, ça ne produit pas un effet positif. Donc, Kemal, juste par rapport à ça, tout à l'heure, un ami m'a envoyé une photo de Zahir. Il y a un groupe dans un quartier ou là dans un village, en tout cas, il y avait un groupe, parce que c'était des photos. Ils ont fait le nettoyage dans le quartier. Désinfectant, le biban, Dior. C'était bien, c'était correct. ومن بعد جابوا لهم الماكله قصعه وقعدوا كاع مع بعضهم قعدوا كاع مع بعضهم وانتم القصعه وبزاف الناس ماشي واحد تسمى بزاف وياكلوا في القصعه ça dit que c'est ça, tu as raison. Si parce qu'on est en face d'un phénomène assez particulier. Donc, ماشي قال عادوها وبانوا حول. C'est un virus, ما تشوفوش, il faudra faire des préventions, même dans la démarche. J'ai vu même des vidéos من المغرب en général وين tu vois تاع هذوك تاع الحمايه المدنيه شكون خايف من بعيد هو لابس ليكيبمون. Il y a même l'attitude vis-à-vis du malade qu'on n'a pas vu dans les hôpitaux. Ils mettent la protection, mais tu sens pas que l'infirmière خايفه منك. Tu sembles ils te mettent à l'aise parce qu'il y a l'appel psychologique. On dirait que c'est de la radioactivité, carrément. C'est de la radioactivité ويطبع الباب من بعيد تاع الامبيلونس باش يغلقها alors que non هو عنده التاويل نيطواي il se fait ما عندوش تاويل ثاني ما نلومش مي ce que je dis par là c'est que عندك الحق كمان par rapport à ça mais quand même لازموا un rôle الشعب ما نقدروش نقول parce que هذا الفينومين هذا إذا الشعب ne s'est pas associé à la démarche de l'État ça va pas fonctionner quand même. Ça veut dire ce que je propose Lamine, ce que je propose c'est que il faut qu'il y ait des structures, il faut que la société s'organise. Une fois que la structure est mise en place dans les quartiers, dans les communes et tout ça, il va y avoir une communication standard. À ce moment-là, les brigades de citoyens qui vont se déplacer par bâtiment ou par quartier ou pour rencontrer des gens avec des mégaphones, expliquer et donner le même message. Expliquer ce que le citoyen doit faire et c'est quoi le danger par rapport à ce qu'on ne doit pas faire. Parce que quand tu dis, par exemple, je vois des gens qui sont en train de déverser des tonnes de litres d'eau de javel dans des coins qui ne sont pas normalement comme risque de transmission. Il faut savoir où poser le geste. Pour savoir où poser le geste, il faut le poser. Il faut une communication, il faut une conscientisation. Parce que maintenant, les groupes, juste, ils font ce qui leur passe par la tête.
ils ne sont pas informés ni formés par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils sont en train de s'attaquer à un ennemi partout. Mais l'ennemi, il n'est pas partout. Il est juste dans les endroits par où l'être humain passe. Par exemple, les rampes d'escalier, dans les bouches de métro, les poignées de porte, tout ce que l'être humain peut toucher, tout ce que l'humain peut toucher dans une ville, dans un quartier, dans un village, il faut le recenser et faire un plan global et qui va être normalement partagé par tous les groupes. Et c'est comme ça qu'il faut opérer. Sinon, ça va être des actions volontaristes et qui ne vont pas apporter le fruit. Donc, il faut une structuration, il faut une organisation, sinon on ne va rien faire. Voilà. Je vais juste prendre un peu quelques commentaires. الناس اللي يحبوا يبارتيسيبيو معنا يقدروا يديروا des commentaires sous la vidéo. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Farida, merci. Karim, bonsoir tout le monde. Donc, j'ai l'impression de regarder Jazeera. Bon, donc on a mais pour l'info, pour l'info, le confinement forcé s'effectue d'une façon progressive. L'État ne veut peut-être pas brusquer, mais augmente le degré, on le voit venir. Ça, on l'a vu. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Bon, l'image est figée. Je suis dans le domaine de l'épicerie. Je propose à notre communauté, avant de se déplacer dans les boucheries et épiceries communautaires, le client peut passer sa commande et passer la prendre directement. C'est une très bonne idée à dire. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Donc, en fin de compte, ça va réduire la foule. وهذا عارفين باللي احنا المحلات تاع الجاليه صغار, c'est pas des grandes surfaces كبار. Donc, avoir 4-5 personnes, ça commence à être un regroupement dans nos magasins et les boucheries. Donc, l'Akhdar aussi يقترح يقول لك باللي essayer de faire, bon, on lance un appel à nos commerçants de mettre en place une procédure de réception des commandes par téléphone, de façon à parce qu'il faudra aussi que le magasin puisse s'adapter à cette réalité. Mais donc, bon, il faut se placer en Algérie. Donc, un long message où il faut يا خويا ما نديروا والو رانا نتكلموا ربما الكلمه نقولوا كلمه واحده تقدر تنفع واحد نكملوا نهضروها ماشي مشكل. Seul Tariq قال لك seul l'armée est capable de gérer une crise aussi critique, c'est une vérité qu'on en peut cacher. Bon, Mike قال لك bravo Lamine, Karima, Kamal. Jamal, c'est triste qu'on puisse pas participer pour pouvoir poser la question. Dommage pour le moment. Jamal, mais tu peux envoyer un commentaire. Donc, tu peux envoyer un commentaire par écrit. Mike, c'est une fille qui a averti la salle. Lamine, j'allais faire une blague. J'allais dire qu'il ne peut pas درهم un peu plus. ندعموكم ان شاء الله. قال لك السلام عليكم خوتنا الزول كاع. Donc قال لك bon, Mohamed Cherif قال لك يا اخي il y a quelques jours vous posez c'est le peuple élu. Maintenant ils sont ni civilisés, n'arrivent même pas à avoir une attitude responsable. هذا كمال هذا comment نجمعوا كيف نجمعوا ما بين تناقض نقدر نجاوب انا نعطي رايي تحب ناخذ راي كمال وكريمه ومن بعد نرجع كيف نجمعوا بين التناقض ما بين حراك يطالب ان الشعب هو اللي يختار الحاكم دونك هو يقرر المصير تاعو وبين شعب لازم نوعيوه كيفاش نجمعوا ما بين هذا التناقض اللي الناس يقولوا كيف البارح تقولوا وهذا ساغوزي ما كيفاش يقول محمد شريف اودي ما لازمش نغلطوا il faut pas qu'on se trompe d'époque. OK, le temps avance depuis le 22 février, une année après le Hirak, il a émerveillé le monde avec sa philosophie pacifiste et tout ça. Et je vous assure que maintenant, il va émerveiller le monde en mettant de côté les considérations politiques et de considérer que l'État, elle est là, loin du système. Parce qu'il faut faire la différence entre le système politique, qui est une mafia, qui a les appareils de l'État entre ses mains pour les utiliser à des fins de groupe et de mafia. Mais là, nous sommes devant un État. L'État, c'est les structures de l'État. Maintenant, Tebboune,
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans cette situation? Tu vas enlever tes bonnes, tu ne peux pas l'enlever. Il est là. C'est lui qui signe les décrets, c'est lui qui signe. Vous avez des ministères, vous avez des ministres. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Tu es dans une situation de fait qui, dans une conjoncture de crise sanitaire, de pandémie. Là, la responsabilité impose de laisser de côté ces considérations politiques. Maintenant, c'est certain, une fois que le coronavirus sera combattu, on va revenir à combattre ce système. Donc, on aura à défendre, d'élire un président démocratiquement, revoir toutes les revendications du Hirak vont refaire surface. Mais maintenant, il faut faire face à une urgence. Imaginez-vous, on a subi une attaque étrangère, une attaque extérieure. Il y a une invasion extérieure. On va continuer à lutter contre Bonis Aklik. Maintenant, il faut les mettre devant la situation, devant leurs responsabilités. L'armée, elle doit, parce que c'est l'armée qui est responsable en Algérie. De Bonis, ce n'est que la façade civile. Et le ministère, c'est la même chose. L'armée doit prendre ses responsabilités et faire face à cette situation. Du moment qu'ils nous ont privés d'une année, parce que si on avait profité de l'année du Hirak pour réaliser les projets du Hirak, élire un président démocratique, élire un gouvernement démocratique, un parlement, on ne serait pas là. Mais maintenant, nous sommes dans une situation où c'est l'armée qui a retardé le processus démocratique. Ils nous ont imposé un président par la fraude électorale massive avec un taux de participation de 10%. L'armée, maintenant, elle doit assumer ses responsabilités, donc faire face à cette crise. Du moment qu'elle ne voulait pas nous laisser nous donner un gouvernement légitime, elle doit assumer ses responsabilités maintenant devant cette crise. Voilà, c'est juste ça. Karima, la contradiction entre un peuple qui doit gouverner et un peuple qui doit être sensibilisé. Moi, je vais juste répondre une chose. Je vais dire une chose. Les Italiens, c'est un peuple qui a décidé de sa destinée. Les Italiens sont dans un pays démocratique. Les Français sont dans un pays démocratique. Ils participent dans les élections de leurs institutions. Les Québécois ont établi un État démocratique, c'est-à-dire que les Québécois participent dans l'élection de leurs gouvernants. Tout ceci ne les a pas empêchés, n'a pas empêché les Québécois de ne pas tous répondre au confinement tel que demandé. Pourtant, où il a eu droit à un État démocratique. Les Français, pareillement, il a fallu que l'armée تتمشى les Champs-Élysées. Les Italiens, la situation dramatique parce que parce qu'il n'y a pas eu de confinement. Donc, Anna, pour moi, il n'y a pas de contradiction. C'est deux situations totalement différentes. La situation à la Covid-19, la situation à le coronavirus est une situation que le monde entier ne maîtrise pas. Le monde entier ne sait pas comment réagir. Donc, et en plus, dans un moment de hira, dans un moment de révolte. Donc, il était normal aussi. La chose, donc on a compris très rapidement. Mais en vivant ce qu'ils vivent, qu'on aurait réagi de la même façon. Le virus parce que tu bouffes du hirak, tu dînes du hirak, tu dors avec le hirak, tu ne vois que le hirak. Tu ne vois pas les informations extérieures, tu ne vois pas ce qui se passe dans le monde. Donc, tu es coupé du monde, tu ne regardes que ton objectif et tu avances. Donc à un moment donné, tu dis, par contre, ok, c'est un virus, il faut qu'on réagisse. Ça, c'est une chose. Mais d'avoir un État démocratique, je suis désolée, le peuple algérien est capable d'élire ses dirigeants, est capable de participer dans la mise en place d'un État démocratique. Pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. On n'est pas en train de se contredire. Anna, je pense, si je peux ajouter un mot par rapport à ça, c'est que même la responsabilité, l'insan yakhudha, al-mas'ouliya yakhudha la pratique. C'est-à-dire que qui t'hakm ta sha'b, tu lui imposes des choses. À un moment donné, il y a une démission. هذه صرات قبل الحراك il y a une démission تاع الشعب والفرقه يديروا شي حب وما يديروش حب وبعد شغل الشعب il a presque démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce que on l'a privé par la force, par la peur, le تخويف
وبالقوه السلطه. ماشي معناتها انا ضد نقولوا احنا شعب الله المختار ولا شعب واعر. الشعب الجزائري كما قال فيه عنده لي كاليتي، عنده لي ديفو، عنده لازم يتوعى. اي شعب، الشعب الامريكي، الشعب الايطالي، الشعب الفرنسي كما قلتي لازم يتوعى في مرحله وين صعيبه، لازم تكون تعبئه. دونك لا موبيليزاسيون يعني ولا سونسيبيليزاسيون، التوعيه. حنا جو بونس كو il y a eu une exagération dans la présentation vers الشعب. Oui, الشعب il a démontré à travers la démarche pacifique il est capable à un moment de son histoire de se lever d'une façon pacifique باش يطلب التغيير. هذه نفرغ منها، بصح ماشي ملائكه. الشعب هذا عنده لي ديفو وحنا منه، حنا عندنا ديفو ثاني ما فيها والو. واذا تكلمنا على قضيه تركيا، تكلمنا على قضيه باللي باش لازم تكون عندك ديمقراطيه وتختار لازم تكون واعي. ما كان حتى شعب في العالم عنده الوعي التام. الشعب الجزائري عنده وعي كما الشعوب الاخرى. الان هذه مرحله خطيره، ما كانش اعلام ايضا اللي يجيب المعلومه الصحيحه. حتى كاين تضارب في الاعلام. على سبيل المثال كاين واحد الفيديو اللي يحبوا يفسروا وعلى خرج كورونا، اسكو سي لا 5 جي جابته، اسكو جابوا الروس، اسكو جابتوا لاشين. انا بالنسبه لي هذا الشيء مضيعه وقت بالنسبه لي، لانه الان مرحله كون زعما خلاص فرات ومن بعد نقعدوا نديروا الاناليز. كاينش اي شعوب حتى الشعوب الغربيه طيح في هذا البياج. الشعب الجزائري قادر يطيح في عدم بارطاجيو لي فيديو كومون سو بروتيجي دو فيروس. اون بارطاج لي فيديو شكون اللي دار الفيروس. هذه مضيعه الوقت. كي نقولوا quand on dit que الشعب a besoin de lui imposer le confinement، ماشي باسكو هو قصر، باسكو داخل الشعب كاين واحد يفهم، كاين واحد ما على بالوش، كاين واحد مبروشي في البالون. دوك بور لوي او غير الشامبيونا. شفت دي فيديو قالوا له ودي خلينا نشوفوا لي ماتش حنايا وعلاه حبستوا الشامبيونا. باسكو هو ما إنا با يو طون. كون عنده الوقت يروح يشوف كاع لي سيت اللي شافهم واحد اخر، يفهم باللي كاين البارح على سبيل المثال في ايطاليا ماتوا 800. كاين واحد ماهوش مبروشي بحال واحد اخرى. دونك ماشي ماشي واعي. بصح ا مومون دوني ليطا كما قال كمال، مادام الجيش هو الجيش يعني مسيطر في البلد، مادام تبونا يقول رئيس البلد، يا خويا عندك مسؤوليه دبر راسك. الشعب لازم يعاون. حنا صح كما قال كمال ا مومون دوني لي ريفونديكاسيون تاع الحراك يبقاو، بصح يقدروا يدوفيان اون دوزيام ايطاب. دركا الشعب والدوله ولا النظام لازمهم يواجهوا هذه الظاهره لحمايه اكبر عدد كبير من الجزائريين. الان ناخذ جوست. وي تفضل يا سلامي وي شوف اسمع نقطة نظام. إلا تقولوا للسلامين أنا تقول لالا كريمة. ماهوش مشكل هذه. يا با بروبليم يا كريم. شوف il faut moi je vais être concret. C'est le scientifique qui parle, c'est pas le militant politique, rien du tout. Donc je vais vous dire quelque chose. J'ai fait une petite simulation avec une équation simple exponentielle, en tenant en considération le fait que le peuple ne respecte pas les consignes à plus de 80%. Je vous assure que dans 3 à 4 semaines, on va avoir entre 2,5 à 3 millions de décès par ce virus. Je me justifie. Comment? Je m'explique. Vous avez une population entre 30 ans et 80 ans, là où on trouve un taux de maladie chronique élevé, l'hypertension, problèmes respiratoires, problèmes cardiaques, problèmes de dialyse, donc problèmes diabète. Tout ça, ça veut dire que notre société, il est à risque. On ne peut pas la comparer à une société occidentale où la catégorie d'âge 50 ans et moins sont en bonne santé. En Algérie, nous avons tous ces problèmes. Vous parlez où des gens l'Occident font des bilans annuels complets, qu'ils ont 50 ans, chaque 6 mois. C'est-à-dire que tu as un suivi médical très, très, très précis pour chaque personne. Exact. Et alors, sans le respect des consignes de confinement, je vous assure que la catastrophe observée en Italie, on va la multiplier par 1000. Je vous le dis. Hein.
c'est une multiplication par 1000, minimum. Parce qu'on voit, notre société a des pratiques traditionnelles, culturelles, dont elle ne veut pas se débarrasser. باش تروح تخلص مع واحد ولا تدير البوسه في الوقت هذايا est un suicide. C'est un suicide. C'est un suicide réel. Alors, je l'ai donné comme conseil. Je dis à des gens, entre تحشم باش تقول لواحد ما نعطيكش يدير ولا ما نلبسكش، تخير بين تحشم وتموت. خيرها. Il faut choisir entre mourir et être gêné. Mourir ou tuer tes parents, parce que tu peux, toi, tu ne vas pas mourir. Ou tu vas tuer tes parents, ou tu vas tuer quelqu'un qui parce que la plupart, en contact avec toi. Voilà, là, dans nos sociétés, par rapport à la société occidentale actuelle, c'est ça le défi, c'est que la société occidentale, les vieux ne sont pas très en contact avec les jeunes. C'est soit ils sont dans des condos, soit ils sont dans des institutions تاعهم. Mais حنا اللي عندنا باباك عايش pas loin, يماك, le voisin, les vieux vivent avec les jeunes, ils cohabitent avec les jeunes. Donc ils déjà dans cette démarche de confinement, on a de la misère en Algérie à séparer les jeunes et les vieux. C'est ça. Dans le confinement, tu vas confiner une famille à l'intérieur, il y a des porteurs, il y a des vecteurs qui vont dans la même famille qui vont transmettre le virus aux vieux, à la vieille et aux personnes Kamal, Andemus qui pose une question, est-ce qu'il y a des choses que la diaspora pourra faire pour aider le peuple en Algérie, sachant très bien que le peuple il est sans gouvernement, sans donc S-A-N-S, un gouvernement illégitime où il n'y a pas de confiance. Je te relance Kamal pour expliquer où est la différence ما بين واش كنا نديروا في الحراك قبل الكورونا والعلاقه مع الاداره ومع l'administration بعد ما ظهر الكورونا. Est-ce que tu vois, tu l'avais déjà expliqué, mais donc est-ce qu'on peut aujourd'hui dire on peut pas faire confiance à l'administration parce que le pouvoir ou la situation est différente? La confiance doit être placée sur les spécialistes. Quand on parle, par exemple, regarde à Bougie, dans la wilaya de Bougie, par exemple, la direction de la santé de wilaya, elle a pris les devants. Elle a pris les devants. Donc, elle s'est organisée, elle a commencé à préparer l'infrastructure sanitaire, elle a commencé à parler aux spécialistes pour les sensibiliser à être en même point d'information et tout ça, même niveau d'information pour informer la société. Donc, on n'a pas besoin de parler au ministre. Dans chaque wilaya, il y a un directeur de santé publique de wilaya. Donc, c'est suffisant. C'est suffisant. On n'a pas besoin d'attendre le wali, d'attendre le ministre, d'attendre. Mais c'est cette courroie de transmission entre la direction de la santé publique et le citoyen qui n'existe pas. Parce que il y a un manque de médias. Les médias ne font pas leur travail. On voit un manque dans la communication, un manque de stratégie médiatique d'abord. De communication, elle n'existe pas. Après, le terrain, il est libre à ceux qui peuvent dire n'importe quoi, des fois sensé, des fois non sensé. On entend des gens qui disent que ça sert à rien de faire des miracles, alors que il faut juste تصلي 3 fois par jour وقرا 3 سورات par jour وما يقصك حتى حاجه. Ça, c'est de la stupidité, c'est de l'idiotie. Ces gens-là qui parlent comme ça, il faut les mettre en prison. Il faut les mettre en quarantaine en attendant que le coronavirus يروح. Parce qu'ils sont plus dangereux que le virus lui-même. Des gens qui demandent aux citoyens de ne rien faire et juste de prier, ces gens-là, ils sont dangereux. Ils sont en train d'influencer d'utiliser la croyance des gens, la faiblesse des gens pour créer un problème de santé publique nationale. C'est là où l'État doit intervenir. Ces imbéciles-là, il faut qu'ils les mettent en quarantaine, il faut qu'ils les mettent en prison. C'est l'État à la force. Et c'est envers ces gens-là qu'il doit l'exercer. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Karima? Bah, écoute,
c'est j'ai perdu ta question. Oui, mais juste pour revenir au point de Kamal, sur la question de la religion, parce que c'est pas juste Fitzer, hein. Le problème s'est posé un peu partout. Les États, par exemple, nord-africains, ils ont décidé de fermer les mosquées. Il y a eu des réactions. Une escalo, il faut pas fermer les mosquées. Bon, bah, tu vois aussi des réactions qui, à chaque fois que quelqu'un parle de l'aspect religieux, il y a aussi des gens qui disent non, à mon avis, je pense que les décisions sur la question sanitaire, ce n'est pas les religieux qui doivent les prendre. Il y a un problème de santé publique, c'est les spécialistes. S'ils considèrent que la mosquée est un lieu où il donc le conseil des imams de Montréal qui a pris l'initiative de fermer les mosquées très tôt, très tôt. Le go, ils ont pris. Il y avait les églises catholiques qui ont pris la décision et le conseil des imams. Donc, Anna, je les salue pour ça, mais c'est une décision qui revient à l'autorité publique de décider de fermer n'importe quel lieu public où il y a un risque de contagion. Maintenant que des gens parlent de din ou de l'iman, je ne vois pas ça comme... Mais ça existe de tous les temps, Lamine. Ça existe dans tous les temps. Pour des gens qui ont des croyances, mais pour des gens qui ont des croyances et qu'on est dans une période de stress. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Alors, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Mais je vais faire référence à hadith, mais il n'y a pas de contradiction. Mais je vais me confiner, je vais travailler de la maison, je vais limiter mes déplacements au minimum. Je vais essayer d'éviter tout ce qui peut créer une contagion. Je vais prendre toutes les procédures. On ferme les mosquées, mais en même temps, en parallèle, c'est pas en contradiction parce qu'Anna, personnellement, pas au titre collectif, mais la communauté religieuse a le droit d'avoir une approche spirituelle. Exact. Anna, c'est pas ça qui m'inquiète, Lamine. Anna, ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Non, mais ça, je veux ramener comme point parce que des fois, j'ai compris. Il est dérangé. Non, c'est pas contradictoire. Non, je pense absolument. qu'il faudra prendre toutes les procédures nécessaires pour respecter les règles qui sont établies par le Hukuma. Donc, احترام كل القوانين وكل الإجراءات اللازمة لحماية المواطن، دخول المكث في البيت، كل هذه الأمور لازم ناخذها. وهذه عقلها مع صحابي رضي الله عنه جاء عنده شغل خلى الدابة تاعو خلاها وبعد راحت. كي قالوا توكلت على الله. الرسول عليه السلام واش قالوا عقلها اربطها توكل على الله ماشي ما تربطهاش هي تروح اربطها وبعد توكل. قلت لك انا il faut prendre بالاسباب، لازم الاخذ بالاسباب ومن بعد الانسان كي ياخذ بالاسباب الدنيويه يقدر اون باراليل يدعي يقول للناس حنا رانا في ازمه، يا ربي ان شاء الله شافي الامه كاع، يا ربي ان شاء الله خرج هذا الوباء الانسانيه. Je ne vois pas, mais ça reste une approche individuelle, une approche communautaire dans le sens de la communauté religieuse. Mais on va se baser sur tes croyances à toi pour sauver toute l'humanité. Là, il faudra que les chercheurs trouvent des résultats, des vaccins. Il faudra que, au Québec, par exemple, les chimistes de l'Université de Montréal sont en train de développer une technique. Ben, je les teste, au lieu que ça dure 3 jours, par exemple, ça dure juste une journée. C'est là que chacun de nous, il doit travailler dans son domaine. Je dis il y a un groupe d'ingénieurs qui veut développer, ils veulent fabriquer localement des respirateurs pour aider au cas où il y a besoin. Des respirateurs, des masques. Exactement, Adélia. Anna, j'allais te dire, Lamine, dans le volet religieux, ce qui me dérange, c'est pas tant الناس اللي يطلبوا لواحد اخر باه يدعي يقول لك راح يبرى لو كان يدعي. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu vois ce que j'appellerais des têtes d'affiche, hein, des gens en même temps qui sont religieux. Hein, tu peux pas l'appeler autrement que religieux. Ils s'orientent vers la politique. ما تصدقوش الحكومه كيقول لكم غنقول المساجد روحوا صليوا يا لو كان عند الباب. Ça c'est criminel. Ça كي تقول لا موسكي مغلوقه وانت تقول للناس روح تصلي يا لو كان عند الباب راح تبعتهم للتهلكه. Donc ça c'est criminel. J'ai vu aussi des vidéos de واحد في القاعه حاط des petits produits يقول لك remède contre le corona. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a des gens qui se font passer pour des laboratoires
يقول لك c'est un test à 10 000 dinars. Tu payes 10 000 dinars et tu as le test contre le corona. Donc, c'est le développement de tout ça. Et pour répondre à la question, avec les propos de Kamal, mais pour répondre à la question du monsieur qui disait que peut faire la diaspora, ce que peut faire la diaspora est énorme. Le champ est tellement libre que c'est énorme. La presse ne fait pas son rôle. Donc, des émissions qui mettent des vidéos, parler avec les gens, communiquer avec les gens. Donc, ils sont sur Internet. Donc, utiliser les moyens de communication pour باش توعي باش تخبرهم قال هاو ستاري هاو ستاري هاو ستاري عبالكم باللي كذا كذا كذا. Donc, توعي الغاشي c'est déjà important, c'est déjà quelque chose. Ça c'est une action. Même de loin, d'être dans un groupe de réflexion qui est en Algérie pour pouvoir les aider, pour ramener son expertise, ça, c'est une autre action. إذا كان الواحد يدير une levée de fonds, هاي يبعث إلى قادر يبعث صواب. Il y a plusieurs manières d'aider au niveau de la diaspora. Et l'autre fois, on avait parlé que les gens, ils doivent appeler leur famille pour leur expliquer le problème. C'est ce que j'allais dire. Exact, c'est ce que j'avais dit. Exact. كي تخبر عائلتك proche, كي تقول قال باباك خوك اختك يماك قال اوكي اقعدوا في الدار خاطر كذا كذا. Donc chaque cellule إذا كانت وعات ça fera effet boule de neige, c'est que كل واحد يفيق. Donc ça c'est déjà pour moi, ça c'est déjà essentiel. C'est le plus gros du morceau. Donc c'est ça. Juste notre ami Jamila Addar nous a rejoint. Jamila Azoul. Azoul Alamine. Ça va? Ça va et vous? Est-ce que vous me voyez, Nrada? On te voit pas, mais on t'entend. Ah, ben c'est pas grave. Allume ta vidéo. Hein? Allume ta vidéo. Eh ben, je sais pas, il faut que déjà avant je vous voyais, maintenant je vous vois plus. C'est pas grave. Jamila, Ok. Jamila, un commentaire général sur la situation, surtout de Zaire par rapport au coronavirus. Ben, bonjour tout le monde. On suit quand même ce qui se passe en Algérie. Il y a 3 niveaux, Lamine. Le premier niveau, c'est qu'il y a la prise de conscience commence à prendre du terrain, ce qui est génial. Donc, le confinement commence à se répandre comme une poudrière, ce qui est génial. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a des groupuscules. Je ne sais pas s'ils sont inconscients ou ils veulent, ils ont compris, ils ont entendu qu'il y a une guerre contre le virus. Et ils pensent vraiment faire une guerre contre ce virus avec leur comportement. Mais c'est vraiment navrant parce que quand on écoute ou on lit les commentaires par-ci, par-là concernant ces groupuscules, c'est qu'on se pose des questions sur leur niveau, sur leurs intentions, sur leur inconscience, etc. Enfin, on peut spéculer jusqu'au matin là-dessus. Donc, mais il faut vraiment que l'État, ça c'est le 3e niveau. Le 3e niveau, c'est l'État. L'État doit vraiment arrêter des mesures drastiques et prouver qu'il y a un État dans ce pays, et comme tous les pays du monde, parce que c'est une situation exceptionnelle, donc il lui faut une gestion exceptionnelle. Ça veut dire qu'on doit obliger les citoyens à rester chez eux. S'ils n'acceptent pas des consignes, s'ils n'acceptent pas les mesures et les appels des institutions, je pense que l'État doit intervenir dans le sens à obliger les gens à faire ça. On prend le cas de l'Ontario, ici au Canada, de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, elle est passée au stade de pénalité, de contravention. Parce qu'il y a des récalcitrants, finalement, ils ne sont pas juste pour les Algériens, c'est pas propre à un peuple donné, mais dans chaque peuple, il y a des éléments comme ça qui sont inconscients, qui sont anticonformistes dans le sens le plus dégueulasse, le plus négatif. Donc, l'État, l'institution intervient
pour que ces gens-là comprennent leurs limites, parce que eux, s'ils veulent se suicider, c'est correct. Mais le problème, c'est qu'ils vont emporter avec eux des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes. Parce qu'il faut avoir la chose sans avoir vu dans les sens. Maintenant que l'État qui donne l'État, l'institution intervient pour que ces gens-là comprennent leurs limites, parce qu'ils représentent, parce que est-ce que vous m'entendez bien? On entend très bien. On entend très bien. Alors, Lamine, il y a une histoire, je l'ai vue dans un film américain. Je ne me rappelle pas si c'est la première ou la deuxième guerre mondiale. C'est juste, c'est un truc révélateur. C'est une leçon de vie quand même. Donc, d'un côté, il y a les Allemands et de l'autre côté, il y a les Alliés. Et c'était Noël, la fête de Noël. Ils se sont retrouvés dans un espace presque commun, mais séparés par des tranchées ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, les Allemands chantaient, pleuraient ou je ne sais pas quoi, c'est Noël, dans la nostalgie à la famille et tout. Les Alliés, c'était pareil. Là, on parle des soldats. Mais à un moment donné, ils ont décidé de faire la trêve et de chanter ensemble, de passer Noël ensemble. Et ça, c'est un moment, c'est leur religion, c'est un moment quand même qui est sacré dans leur religion, etc. À un moment donné, les chefs ont décidé de rassembler les soldats des deux côtés, des deux camps, pour la nuit. Donc, ils vont chanter, danser, passer un moment de paix. C'est une trêve. Alors maintenant, ce qui se passe en Algérie, est-ce qu'on aime le pouvoir algérien? La réponse est non. Est-ce que le pouvoir algérien, c'est une démocratie? La réponse est non. Maintenant, ce n'est plus une affaire pouvoir-peuple, c'est une affaire virus-vie. Il faut que les Algériens et Algériennes comprennent. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire, est-ce que tu veux expliquer un peu plus en détail? C'est-à-dire qu'on était dans une dynamique du Hirak qui voulait changer le système pour instaurer un État démocratique. Donc ça, c'est une dynamique. L'arrivée du virus, et là, c'est confirmé à travers le monde, qu'il est très dangereux pour la santé publique, ça change cette dynamique. C'est ce que tu veux dire, en fait. Exactement, la donne change. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer les yeux, que ce pouvoir il devient angélique dans notre perception, pas du tout. Mais là, maintenant, on est dans une équation complètement différente et sa gestion doit être exceptionnelle et sa solution ne vient ni du pouvoir algérien, ni du peuple algérien, ni de n'importe quel peuple, ni de n'importe quel pouvoir. La solution à ce drame, à ce virus, elle ne viendra que des scientifiques. C'est la recherche scientifique, c'est les chercheurs, il faut qu'on leur donne le temps qu'il faut, mais en attendant, eux, ils sont vraiment mobilisés à travers le monde, ils collaborent par les moyens technologiques et tout à travailler là-dessus, ils sont en train de travailler. Maintenant, c'est quoi le rôle du citoyen du monde? Parce que maintenant, ce n'est plus une question d'Algériens, de Marocains, de Chinois, c'est le citoyen du monde. Juste, j'avais un problème. Kamal, il y a vraiment un problème d'écho. Un problème d'écho ici, je ne sais pas. Non, c'est Kamal qui doit le régler. Je sais que c'est Kamal qui doit le régler. Kamal, est-ce que tu peux voir le problème d'écho? Est-ce que vous m'entendez pas bien? Non, bien. C'est le problème, c'est au niveau de la diffusion, il y a un problème d'écho. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute les autres qui même les autres qui peuvent se mettre en mute? Karima, tu peux le faire? Moi, j'étais en mute, j'ai fait exprès. Karima, tu peux te mettre en mute? Oui, moi, je suis en mute. Ok, donc je vais mettre en mute pour voir ce que c'est bon. Vas-y, Kamila. Et donc, je disais, c'est vraiment... On a d'un côté les chercheurs qui sont en train de faire un travail extraordinaire et on espère qu'ils arriveront à trouver une solution, c'est-à-dire un vaccin, un remède. Et de l'autre côté, on a l'être humain, le citoyen du monde, peu importe sa classe sociale, peu importe ses préoccupations, ses problèmes, peu importe. Il doit faire sa part. Sa part, c'est quoi? Être
confiné chez lui, resté chez lui. Est-ce que c'est sorcier comme demande? L'État paye. Ben, celui qui ne travaille pas, on va le payer. Celui qui n'a pas à manger, on va lui trouver à manger. Mais les écoles sont fermées, les centres commerciaux sont fermés. Est-ce qu'on peut quand même être discipliné? Est-ce qu'on peut imaginer plus d'un milliard de personnes en Chine et regarder il y a combien de dégâts? Ici, c'était autant de monde en Algérie, on aurait eu combien de dégâts? S'il y a eu autant de monde au Canada, on aurait eu combien? Jamila, je pense que il y a un problème de sang. Kamal, il y a un problème de sang. Ok. De toute façon, je dis ce que j'ai à dire. Merci pour votre conférence. Et moi, merci beaucoup, Jamila. C'est ça. Juste, je voulais dire à Lamine, ça ne sera pas long. Je voulais dire juste que l'Algérien et l'Algérienne doivent rester chez eux. Et ce n'est pas sorcier à faire ça. Il faut le faire parce que c'est vital. Merci. Merci, Jamila. Kamal, je ne pense pas que c'est totalement réglé le sang. Hein. Je pense qu'il y a encore l'écho. En tout cas, on va essayer de voir, on va essayer de continuer l'émission en espérant que le problème de sang est réglé, malgré que je ne pense pas qu'il est totalement réglé parce que j'ai vérifié notre fois et même l'écho. Est-ce que le sang est bon? Donc, Paulina, est-ce que le sang... قال لك كمان ديري راك ستارت Attends, est-ce que le problème de son est réglé? Mounira a dit, Mounira a dit, je vous entends quand même. Mais est-ce que c'est réglé? C'est pas réglé, Kamal. C'est pas réglé, Kamal. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux mettre en mute les deux connexions avec? Oui, sans mute. Parce que Jamila nous dit qu'il nous entend bien. Oui, non, mais Jamila, parce que nous entendons bien, parce qu'elle est avec nous dans le truc, mais c'est sur le live Facebook qu'il y a un problème. Mais c'est sûr. Le problème, c'est sans pire. Oh, sans pire, Rani. Ah oui, parce que... Oui, mais n'oublie pas, il y a un décalage entre... C'est bon? C'est bon comme ça? Boucle. Et c'est à ton niveau. Le son rentre et revient. Est-ce que c'est bon comme ça? Attends, je dois vérifier parce que je dois me mettre en mute. Est-ce que c'est réglé comme ça? C'est réglé, tu m'entends? Moi, je t'entends, Kamal. Tu m'entends, Kalima? Oui, moi, j'entends. Mais la ligne parle, j'ai quand même l'impression. Non, là, j'ai pas ici. Lamine, tu entends bien? Est-ce que, regarde le son, on a perdu la Lamine. Qu'est-ce que tu as fait, Lamine? C'est lui le coupable. Il est malade, ça y est. Mais il dit, comme j'ai rien, j'ai enlevé mon masque. C'est peut-être à cause de ça. Non, j'ai éteint mon micro pour écouter Mademoiselle Déco. Pour les gens qui... Oui, mais n'oublie pas le décalage, Lamine. Non, mais je suis en train de vérifier le décalage. Je suis en train d'écouter, c'est ça, madame. Je suis en train d'écouter le live directement. Comme les gens nous écoutent, il y a un problème d'écho. Ah. Et là, il y a un problème d'écho. C'est réglé, non? Parle encore, je vais vérifier. Allez, moi, voilà, donc... Quelqu'un de vous doit se déconnecter, je pense que se reconnecter, je ne sais pas. Ah, peut-être, oui, c'est une... Oui. Moi, je peux me déconnecter, me reconnecter si vous voulez. Vas-y. Ouais, je vais le faire. Voilà, quand même, la limite carrément.
Ok, Lamine. Kamal, Oui. là, je vais vérifier est-ce que le son est meilleur. Oh là là. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Je pense que ça, Donc, c'est Kalima qui pose le problème. est-ce que l'écho cocaïne sur le live, juste pour le est-ce que l'écho. Soit là, soit Kalima, on va sortir les deux. Donc, c'est mieux. On va voir si Kalima refait. Donc, c'est mieux. J'attends. Il n'y a rien qui est dit encore. C'est Jamal qui dit. C'est mieux. C'est mieux, oui. Donc, Mohamed Chérif, il y a des femmes qui sont en train de collecter de l'argent pour envoyer des masques. Et là, c'est important. Donc, là, on peut lancer l'appel, il n'y a aucun problème, on pourra faire l'appel. Il y a quelqu'un qui avait ramené un point juste pour clarifier, pourquoi vous parlez des religieux et anarchistes qui ont blâmé le gouvernement qui précipite la fermeture des mosquées, ce qui est bien, et ne rien faire pour les voyageurs qui viennent d'Europe. شوف خويا حسين ربما انت ما سمعتش لي زيميسيون اللي قبلوا حنا في الحيره في راس الخيط on avait appelé الحراك à arrêter les manifestations très tôt. On l'a fait très tôt, même on a été attaqué sur ça. Donc on a dit parce qu'on a pris وماشي باسكو حنا فاهمين على الاخرين tout simplement حوسنا رحنا شفنا واش صار في طليان والاخر et on a vu le danger. والاخرين ماشي parce qu'ils sont moins intelligents, parce qu'il y a des gens qui étaient concentrés soit في الحراك soit dans un sujet, ils n'ont pas eu l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs. Même des gouvernements où ils n'ont pas pris les actions comme il faut. Donc c'est normal que des gens تاع الحراك كملوا في الحراك, mais après quand ils ont pris conscience, tout le monde a été d'accord d'arrêter les manifestations. Ça c'est un point. Deuxième point, juste la semaine passée, on a critiqué des personnes, donc des icônes du Hirak, c'est des anciens prisonniers d'opinion, qui avaient dit qu'il faut continuer le Hirak, on les a critiqués. Cette semaine, il y a des religieux qui ont critiqué la décision de fermer les mosquées, on les a critiqués aussi, parce qu'on ne peut pas critiquer à chaque fois tout le monde en même temps. Est-ce qu'on considère que le coronavirus, c'est un vrai phénomène, qui est مشكل تاع صحة عامة, يقدر يقتل بزاف ناس. بلادنا الجيري ما عندهاش الوسائل الصحية باش تقدر تاخذ اون شارج عدد كبير من المرضى اللي ربما يحتاجوا للتنفس الاصطناعي. واش انا نقولوا باللي الحراك دوا اريتي لي مانيفيستاسيون اي نون با الحراك, اون لا دي دوبي الديبي. نقولوا باللي لازم اليوم الشعب يلتحم مع المؤسسات تاع الدوله باش يديروا استراتيجي كومون باش يعاونوا الناس اللي محتاجين المعاونه, دونك او نيفو لوكال اي اوسي يعني توعيه. Un autre élément, نطالبوا بانه هذا النظام لازم يتحمل مسؤوليته pour forcer les citoyens باش يديروا الكونفينمون كما داروها كل البلدان. ليميتي لي ديبلاسمون, كاين ناس لازمهم يخرجوا, كاين ناس ماشي لازمهم يخرجوا, ما لازمهمش يخرجوا. هذا هو يعني بصفه عامه واش تكلمنا. Je pense Karima, Karima, est-ce que tu peux parler? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. Donc c'était moi le problème, le virus. On sait pas. On ne sait pas. Donc, je pense à la mission, c'est bon. La majorité, le son est parfait maintenant. Super, merci. Désolé, je m'ai le son. Donc, il y a une chose, coronavirus. Alors que parmi les théories, bon, il y a des vidéos intéressantes, mais je ne pense pas que c'est le temps de trop les voir. Il faut plutôt voir les vidéos de prévention. C'est relié à la 5G, puisque la 5G crée une déstabilisation. Donc, il se peut que cette année, coronavirus في الميكرو. أنا je veux revenir للتوعية في الجزائر. واش الجالية تقدر تدير؟ Est-ce qu'on a un rôle, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de ramasser de l'argent pour acheter des équipements? Parce que quand même, les marchandises continuent à circuler. Est-ce que, par exemple, la communauté de commander des choses qui vont venir, tu m'as fait des commandes maintenant, mais la Chine, ils seront livrés en Algérie. Est-ce qu'il y a moyen que la communauté Yalami. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Excuse-moi, Kamal. أنا اسمعكم.
Ok, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on avait parlé. Le besoin est tellement grand, les possibilités sont grandes, donc il me semble que tout est à faire. Donc, acheter de la marchandise, les sensibilisations. J'accentue beaucoup plus sur la sensibilisation, mais oui, acheter des choses, se mettre, par exemple, le groupe, tu parlais tout à l'heure de chercheurs qui veulent imprimer en 3D des choses. Se mettre dans des groupes de réflexion. Je pense que les possibilités sont immenses. Je parlais tout à l'heure avec un jeune homme, tu fais ci, tu fais ça, la communauté fait Montréal. قال لي mais ça fait نسيتو كامل الحراك. قلت له non, قلت له c'est un autre type de حراك. C'est une autre manière de faire son hirak. C'est une autre manière d'agir. L'autre manière d'agir, c'est ça. C'est soit tu lis du matériel, soit tu offres ton expertise, soit tu offres ta réflexion. Kamal, il disait tout à l'heure que les gens sont en train de se mobiliser, mais sans être structurés. Ben, s'il y a des idées de structure, c'est de se mettre avec des gens et de leur donner des idées. Donc, toutes les possibilités sont là, à mon sens, Yannick. Kamal, tu allais C'est réagir que par rapport à la diaspora, ce qu'elle peut faire. Où oui, est-ce qu'elle peut être efficace? Où est-ce qu'elle peut être efficace? la diaspora, elle peut être efficace dans la communication, pour le moment. Pour le moment, on doit être efficace dans la communication. لازم كل واحد فينا في الجاليه الجزائريه في الخارج يعيطوا البلاد باش يفهم لهم بلي الفيروس هذايا لازم نتحدوا كاع باش نكافحوا عليه. Ça veut dire qu'il faut appeler la famille, il faut leur dire de dire aux voisins de donner les mêmes consignes pour le confinement. Parce qu'actuellement, باش الجاليه واش تقدر تقول en termes de communication, hein, je ne maîtrise pas l'arabe, mais j'essaie de mais je ne sais pas. Bah, je vais parler en français, mais si tu veux traduire après, tu traduis. C'est que actuellement, sur le plan de la vaccination, il ne faut pas perdre trop de temps à attendre la vaccination. La vaccination, c'est le minimum. Si vous attendez un médicament antiviral, il faut oublier ça. Ça va prendre du temps pour le tester chez l'animal, pour avoir les effets toxiques d'abord. يعني اسمع كمال اذا حبيت نترجمها هذا واش قلت نتايا كورونا امامكم وكورونا وراءكم ما كان لا Exactement. ما كان لا فاكسان La vaccin, là, c'est discret. Il ne faut pas trop perdre du temps. ما لازمش نضيعوا الوقت نستناو. انا اسمح لي كمال جي با ايمي لا فراس تاع لامين تاع الكورونا امامكم والكورونا وراءكم. الصابون والماء امامكم والكورونا وراءكم. انا بور في زوج امامكم وراءكم ولا سوليسيون هي الصابون باش تواجهوه. اي بصح لا انا واش نقولوا هاو قدامك حبيت تروح لهنا باش تبرع هاو صابون والماء والتوعيه راهي قدامك حبيت ما تافونسيش فيغ سا رجع للور. انا شفت الانالوجي مع واش قطر فهمتك لا با لو شو بحال ما تقدروش والعدو امامكم لا سوليسيون انك تواجه العدو باش تواجه العدو لازم الصابون. effectivement ça ما عجبتنيش كورونا راهو محاصرنا على بالي ما عجبتني كورونا راهو محاصرنا ولا سوليسيون سي دو سو كونفيني في الدار قاعده في الدار ما كانش واحد يقدر كما يكمل بارابور لي سوليسيون دونك ما كان لا فاكسان ما كان ني ميديكامون فيرال Il n'y a ni vaccin ni médicament antiviral. Rien ne peut venir dans 2 mois ou 3 mois minimum. Ça veut dire لو كان لكن لا فاكسان لا دواء ما قادرات تجي في شهرين ولا 3 شهور. لازم نستناو عام وعامين باش نلقاو دواء ولا نلقاو الفاكسان. دونك بين الشهرين هادو يا لو كان ما نديروش الكونفينمون، لو كان ما نريحوش في الدار، لو كان ما نقعدوش في الدار، سافا اتري كاتاستروف، ستكون كارثه. الناس اللي راهو تستنى في لي ماسك لي بافات هذوك اللي سماوهم في الجزائر سي با امبورطون دافوار دي ماسك on est en train de perdre du temps.
Si on attend les masques, si on attend les vaccins, si on attend les médicaments, ça va être trop tard. هو لي ماسك جيست باش نوضحوا حاجه كمال لي ماسك اذا كان نقدروا نوصلوا لي ماسك pour les gens qui travaillent في service de santé تسمى لي جون اللي هما يواجهوا ميديكال تسمى لي جون اللي يواجهوا المرض يعني في لي زوبيتو هذوك وي بالك اذا ما عندهمش ونقعدوا دي جون ça serait une solution mais بصح كمال يقول لكم le problème on ne peut pas résoudre le problème باش نعطوا لي ماسك الناس كاع il vaut mieux يقعدوا الناس في ديورهم هكذا كمان ايه صدرك لازم نغسلوا يدينا ولازم كي نخرجوا صدرك لي كونسيني ils sont clairs les consignes ils sont clairs bah quelqu'un va les traduire en arabe ça veut dire que les عنده s'il veut tousser ou s'il veut éternuer il va faire ça c'est كي نخرجوا لازم لازم نغسلوا يدينا بالصابون à chaque fois les poignées des portes à la maison, il faut toujours les laver avec de l'eau de javel, l'eau de javel dilué. C'est-à-dire qu'il y a l'eau de javel concentré. Solution. تسعة لترات تاع الماء ونديروا فيه لتر تاع لو جافيل هذيك الكونسونطري دوز هذوك كي هذوك نديروا 10 لترات اشاك فوا مرتين في الدار في النهار اننا نغسلوا كاع لي بواني تاع لي بورت وثاني اللي يخرج برا ويعاود يرجع لازم تحت تاع الصباط تاعو لازم يغسلوه بلو جافيل باش هكذاك ما يدخلش للدار باسكو ما عندناش اون با لا كولتور دونلفي لي سوليي à la maison quand on rentre mais maintenant il faut développer cette une des habitudes que certains font Kamal juste excuse-moi je t'interromps juste pour ça pour cette histoire de chaussures on m'a raconté qu'en Algérie il y a certaines personnes au Chidoul comme une serpillière. Et c'est des femmes qui ont découvert ça et elles sont en train de partager l'information. C'est qu'elle prend une serpillière et elle met de l'eau de javel. يا كمال انا والله يا كمال مع خواتاتي الله يبارك 5 انا طفل واحد والله ندخل بالصباط غير يعلقوني انا عمري دخلت للدار بالصباط من الجزائر يعلقوك والله هذاك امبوسيبل ندخل بالصباط ايه باسكو هما اللي نيتوايو على بالهم هما اللي نيتوايو alors justement هاد العفسه هذه انا كنت عايش تحت حكم العسكر والله ما نقدر ندخل بالصباط بعد كنت صغير لازم لكم النساء وبعد كنت ندخل نجري وبعدين دخلت انا بنابل ولا غير وقفوني كاع في 3 4 يحبس في الوضعيه هذه لازم النساء المراه لازم ولا غير قادره دير بزاف حوايج justement donc نكمل لكم qu'est-ce qu'elles font une serpillière elle met de l'eau de javel وتحطها عند الباب عند العتبه تاع الباب donc toutes les personnes اللي يجوا داخلين يمسح صباطو في la serpillière avec le mouillé avec de l'eau de javel. Ce que ça permet, c'est que ça essuie le fond à la chaussure, le tête à la chaussure, sans se casser la tête. Donc, c'est une des astuces. Un autre truc, et ça, par contre, c'est mon expérience de confinement, c'est que si tu as un malade ou là, tu as un doute ou là, quelqu'un qui a une toux, en général, le réflexe, les brosses à dents dans une famille, tu es 4, 5, 6, toutes les brosses à dents sont mises dans le même verre, dans le même truc, porte brosse à dents. Donc tu prends toutes les précautions du monde. Le matin, tu te réveilles, ta brosse à dents, راهي واقفة مع la brosse à dents تاع اللي كان يسعل. C'est un réflexe, tu vois. Au bout de la deuxième journée de confinement, j'ai regardé ma brosse à dents, je me dis, mais elle a passé la nuit à côté de la brosse à dents de l'autre, ça va pas. Donc j'ai séparé, j'ai nettoyé, j'ai lavé à l'eau de javel, mais après je les ai séparés, chacune sa brosse à dents. Donc c'est un petit détail, mais il faut penser à ce genre de choses. باش نرجعوا لا كيستو تاع لامين واش قادرين نديروا pour les masques et les matériels de respiration dans les hôpitaux. Ça, c'est intéressant. Les masques pour les médecins, les systèmes de respiration pour les médecins aussi, parce qu'il y en a pour les médecins et pour les malades. Ça, je pense que même Arbarab, il a dit, je prends en charge, je vais acheter, mais il faut les trouver d'abord. Il n'y a aucun pays qui va te vendre son stock. Actuellement, tout le monde entier, même les pays producteurs, ils vont garder leur stock pour eux-mêmes parce qu'ils touchent tout le monde. Il y a les Chinois qui peuvent produire en grande masse
Je pense que ça, c'est une affaire de gouvernement. Peut-être les Chinois. Du gouvernement à gouvernement. C'est une relation de gouvernement à gouvernement. Les Chinois, vu que. Ça. Maintenant, s'ils n'ont pas d'argent, si le gouvernement algérien n'a pas d'argent, on va cotiser. On va cotiser, on va payer. Ça, c'est. وبعد نحاسبوهم. ما نحاسبوهمش سماح. لا كيتفرض حاسبوهم. حاسبوهم. كي يروحوا يحاسبوهم. هذا واسمه كاين une question qui revient. Je voudrais juste, Kamal, si tu peux mettre le site. On va juste revoir les chiffres, juste pour avoir. C'est un site que les gens peuvent consulter, qui est très intéressant parce qu'il montre les chiffres presque live. Donc, si tu peux mettre le site, Kamal. Et donc, on voit clairement la situation, elle est dramatique. On parle donc de 335 403, donc 335 000 cas à travers le monde. Il y a 14 000 étouffés jusqu'à présent. وكاين قريب 100 000 اللي براو معناتها كاين 235 000 حوالي مازالهم مرض. Donc le risque, le chiffre de 14 000 risque d'augmenter. كما كنت هبط شويه تحت وين كاين الطابلو. دونك هنا لو طابلو هذايا جوست باسكو كيما قلت لكم لو سيت سي وورلد ميترز الناس اللي يحبوا يروحوا بوان انفو coronavirus, c'est un site où il donne les informations. Je viens de le mettre dans la page, Lamine. Je viens de le mettre dans la page. Très bien. Donc, هذا vraiment, c'est premièrement, في الطابلو كي تهبطوا تحت وين تشوف عندك يسترداي. دونك لي شيف تاع البارح ولي شيف تاع اليوم. لي شيف تاع البارح باغ اكزومبل كي تروح يسترداي تلقى باللي في ايطالي يا يو 700 قريب 800 مور. وكي تشوف اليوم عندهم 651 مور. Ce qui est intéressant dans le tableau, les rares où il y a un endroit où il donne assez d'informations, c'est que l'avant-dernière colonne, les cas des gens qui sont sérieusement, c'est des cas critiques. Maintenant, on voit que l'Italie, malgré que il y a quand même 3000 personnes qui sont dans un état critique. Maintenant, demain, il y a une chance que Hadoutani va mourir. Et on voit que ولا اي بارتي فيهم البارح كانوا غير 2800 معناتها لي كا كريتيك راهم يزيدوا بيان سور عندك دونك سي اون فوا لو طابلو لا بروميير كولون سي لو نومبر دو كا افيكتي 59000 rien اليوم كاين 560 le nombre de personnes اللي ماتوا total c'est 5576 donc presque le double تاع la Chine اليوم ماتوا 651 براو 7000 personnes où les cas les mazalhom actifs sur mazalhom qiyousin c'est 46 000 et là on voit la différence hein. Si vous voyez que la Chine qui est 72 000 malgré que la Chine a 81 000 ça 12 000 براو وبقاو غير 5 000 اللي مرض dans les 5 000 كاين 1800 عندهم cas critiques في l'Italie كاين 46 000 مازالوا مرض dont 3 000 اللي راهم dans un état critique. إذا هبطنا تحت on va trouver l'Algérie. Donc l'Algérie elle a été mise comme étant donc un pays où parce que c'est pas tous les pays où ils sont en bleu. Les pays en bleu, tu peux aller dans le détail. Donc si je vois l'Algérie, elle a 200 cas. Elle a aujourd'hui il y a 62 Lizadou, 17 décès, Zouj Lioum Zadou, il y a 65 Libraou, donc sur les ou 119 mazalhom actifs. Et si on fait la somme les Toufaou ou les Rambraou ou les Mazalou, on a le 200. Le dernier chiffre, c'est un indicateur qui te dit le nombre de cas par million d'habitants. Donc, on a 5 fois 40 millions, ça fait 200. C'est pour ça qu'on est à 5. C'est quand même un taux qui est très bas, mais à la base, le chiffre de 200, ce n'est pas le chiffre réel. Donc, il se peut qu'il y ait plus que 200 personnes, mais on a un chiffre de contamination qui est très bas, parce que par million d'habitants, on a 5, comparé à d'autres pays qui ont l'Arménie a 65 donc par million d'habitants. Si on monte de l'Italie a presque 1000 personnes contaminées par million d'habitants, ce qui représente le plus haut taux de contamination. Un dernier commentaire de le tableau Hadaya, il faudra surveiller les Allemands et les États-Unis. Les États-Unis, contre les États-Unis, par exemple, cliquez sur les États-Unis, Kamal. Cliquez sur les États-Unis, ou tu vois le tableau, le nombre de cas, il est en bleu, Hadak. On voit le 10 mars, le 20 mars,
il est passé de 400 à 500 à 24 000, donc une augmentation assez inquiétante. Et là, tu vois le détail, tu as les wilayas, les Maqiyoussine, on voit clairement que New York, il est vraiment le tableau. New York, ils sont 15 000. Ou New York, ils sont passés d'un nombre assez. Et là, tu as les sources. Si tu vas voir les sources, chaque. Donc, c'est un site, les informations sur ce qui se passe à travers le monde. Pourquoi je voulais nourrir comme le stade d'ailleurs. Bon, il y a des gens qui s'intéressent aux chiffres, qui d'autres non. Mais ça, c'est important. Avec vos familles, parce que qui doit le site. ماشي النهار ماشي البلاد اللي تهضر ماشي الشروق c'est des sites reconnus comme étant des sites qui donnent l'information sur des chiffres à travers le monde et c'est des chiffres en temps réel اللي يبينوا باللي الحاله راهي خطيره الحاله ماهيش لعب نشوفوا ايران اللي عندها تقريبا 1600 décès l'Espagne اللي عندها 375 اليوم donc on voit clairement que la situation elle est vraiment dangereuse. Merci Karima que tu as partagé le site sur la page Raskret parce que ça permet de montrer un petit peu la situation. Je conseille les gens de partager ce genre de sites qui sont fiables. Il faut vérifier où ils sont fiables avec leur famille Fidzaïr parce que ça fait partie de la sensibilisation en montrant qu'on a des un point, Lamine, sachant un élément important dans tes chiffres, c'est que il faut, et on est tous conscients de ça, et ça fait partie de notre révolte vis-à-vis de notre système, c'est-à-dire ils sont pas en train de tester, c'est-à-dire que les chiffres qui sont déclarés pour l'Algérie, hein, si on les regarde comme ça, tel quel, ou quand réellement, ok, c'est rassurant, mais ce qui va inquiéter, c'est-à-dire dans la démarche, dans le message qu'il faut véhiculer, c'est qu'avec les informations officielles, et c'est inquiétant, imaginez la réalité du terrain. Imaginez avec notre connaissance de la réalité du terrain. Kamel, روح للtableau principal وعاود كليكي على l'Algérie. تحت كي تهبط l'Algérie, cliquez عليها, je vais montrer quelque chose juste par rapport à Karima. Au-delà des chiffres, c'est le phénomène qu'il faut prendre en considération. Est-ce que tu es parti Kamel, tu as pu switcher sur quel Vas-y sur la page principale. La page principale, qui t'aborde sur le tableau, il y a l'Algérie, la ligne de l'Algérie. Tu peux cliquer sur l'Algérie parce qu'elle est en bleu, donc elle a une page juste pour elle. Attends, juste un moment. Ok. Sinon, attends, je t'envoie tout de suite. Je t'envoie tout de suite. Tu vas directement tomber. Tu es parti sur la page Algérie. Si tu descends plus bas. La courbe où je vais un petit peu commenter où je serai Karima tu vois tu وصلت la courbe هذيك تحتها وين كاين le total coronavirus cases in Algeria. Juste tu descends il y a 65 il y a les chiffres tu descends un peu plus bas et tu as les tableaux. Ce qui m'intéresse dans la courbe Karima, le test joue un rôle pour avoir le chiffre exact. Le test il joue un rôle pour avoir le chiffre exact. Donc ça, je suis d'accord. Est-ce que quand même tu es en train de partager quelle partie elle est parce que là, j'ai... Attends, je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer juste... Je l'ai le lien. J'ai le total coronavirus. J'ai le total corona death en Algérie. Ok, tu peux descendre en bas. Descendre. Oui. انزل. On va aller dire une courbe bleue. Oui. La courbe bleue. Il faut juste montrer la courbe bleue. Ok. Karima, le problème des tests, les tests ils sont importants. Est-ce qu'on s'entend que pour montrer la gravité de Zahir, c'est à travers le nombre de morts actuellement, même s'ils n'ont pas testé beaucoup, le fait qu'on a 17 morts, qui représente un taux très élevé, on est à peu près à 8%, ça démontre que le coronavirus, c'est une réalité Zahir, c'est une réalité à une ampleur qui peut être beaucoup plus importante que les chiffres. Je pense que c'est ça où je laisse me faire mot. Parce que si tu compares d'autres pays par rapport au nombre de morts, chauffe l'Allemagne. L'Allemagne a 24 852 personnes. Ils ont un nombre de décès à 94. يعني 24,000. Mais l'Allemagne, c'est une exception. Par exemple, les Italiens ont 60 000 de cas, ils ont 5 500 de décès. Donc, il y a quand même un ratio. Dans notre cas, le taux est très élevé, le nombre de morts. هذا يدل بلي الفيروس كاين والفيروس يعني راهو يقتل ماشي رانا في لا تيوري بلي راهو في الطليان يقتل وهو جاي للجزائر
C'est pour ça qu'on a ce genre de source d'information, malgré qu'on sait très bien, parce que chez tout le Buldan, ils font le même test. Il y a un Buldan, ils font des tests plus que d'autres, mais le cas d'Alzaïr, je pense qu'il est quand même, c'est une démonstration, il y a vraiment, donc, il y a vraiment un problème où il faudra prendre conscience. Bon, moi, pourquoi continuer à parler des chiffres? Je pense qu'il est important de parler de chiffres parce que ça démontre la gravité du problème à travers le monde. Parce que كاين الناس مازالوا في الجزائر وسي دي فيديو اللي شفناهم يقول لك نو كاين واحد قال لهم زد شي تاع لافاف هو اللي دار البروبليم تاع كورونا فيروس باسكو لونتون تاع ستيف راهي elle a repris les derniers matchs باش et ça c'est des gens qui sont concentrés sur le ballon donc pour lui il y a que ça انا ما نحبش je veux même pas le juger انا ce que je dois faire je dois mettre tous les outils à la disposition تاع الجاليه pour démontrer à des gens qui il faudra prendre sérieusement le phénomène. L'objectif des chiffres, c'est essentiellement ça, sachant que les chiffres ne sont pas, comme on peut le totalement précises, mais bled. Exactement, parce que l'utilisation des chiffres, et c'est un peu biaisé. Ça n'enseigne pas réellement sur la situation exacte en Algérie. Bon, les chiffres, on n'a pas de test de diagnostic pour savoir combien de personnes diagnostiquées et puis pour suivre l'évolution par catégorie d'âge, par région et tout ça. Donc, on n'a pas ça. On a juste les déclarations qui sont faites quand il y a quelqu'un qui est en état de détresse respiratoire et se présente en hôpital. Et puis, tout de suite, on fait le test, on le trouve qu'il est positif. C'est juste des cas déclarés volontairement. Donc, et puis, en cas, juste à la phase où la personne se sent en danger. C'est à ce moment-là que les personnes se déclarent. Mais sinon, ils ne se déclarent pas par crainte d'être mal vus dans la société. On connaît bien nos traditions. Maintenant, juste, il y a des gens qui ont posé des questions dans les commentaires. La ville essaie de voir un peu, de faire le tour, si on peut... s'il y a des questions à laquelle on peut apporter quelques commentaires. Bon, c'était essentiellement ce qu'on avait abordé. Donc, il y a la question qui relève des étudiants. Bon, il y a la question des droits. Il y a la question des étudiants ici à Montréal. Des choses, il faudra que l'État. Ici à Montréal, par exemple, ici au Canada, donc on a des étudiants qui viennent donc dans le cadre des étudiants étrangers, donc ils n'ont pas la résidence permanente ici. Ils sont en difficulté actuellement parce qu'ils ont certains qui ont perdu leur poste d'emploi, donc ils peuvent pas se payer le loyer, ils peuvent pas s'offrir des achats pour subvenir aux besoins urgents, donc en termes de nourriture et de moyens de désinfection et tout ça. Donc, je pense que Karima est mieux placée pour nous parler. Et donc, il est en train d'un contrat avec tous, mais Karima est plus avancée que tout le monde ici en termes de préparation et tout ça. Donc, je laisse la parole à Karima. Qu'est-ce qu'il fait, avec qui et comment améliorer, comment solliciter l'aide des gens. Karima, je te laisse la parole. Tu laisses la parole. Écoute, essaye de dire ce que tu penses, ce qu'on a fait. Non, mais surtout, Karima, ce que tu dois décrire en premier lieu, toi, tu avais déjà lancé un appel à ce que les étudiants s'inscrivent sur une liste. Exact. À l'ampleur du problème. Est-ce que marqué 2 personnes, 10 personnes, 50, شحال من واحد marqué des étudiants تاع الجاليه الجزائريه ويمكن الجاليه المغاربيه اللي هما actuellement c'est des étudiants عندهم droit يخدموا 20 ساعه. La majorité des magasins, donc les restaurants, plutôt les cinémas, ils peuvent avoir droit au chômage comme ils peuvent ne pas avoir droit au chômage, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas droit aux aides du gouvernement. Karima a lancé avec un groupe de personnes, donc vous avez lancé une initiative. Oui, vous avez demandé à ce que ces étudiants s'inscrivent sur une liste. À peu près, est-ce que vraiment il y a un problème ou non? Écoute, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème au point où, j'ai été surprise. J'ai été surprise par le nombre. À date, au dernier chiffre que j'ai regardé, il y avait 133 étudiants. Et je suis sûre que, parce que j'ai regardé aux alentours de 14 heures, il y avait 133 étudiants qui se sont inscrits à la liste, et je parle de 48 heures.
خرج le formulaire. Donc ça fait 48 heures que j'ai mis en ligne le formulaire ADEC. En 48 heures, 133 étudiants. Et moi, pour moi, c'est alarmant. Dans le réseau, juste sur Facebook, à travers, c'est pas un partage massif du formulaire. Et avec ça, il y a eu 133 inscrits. Dans les 133 inscrits, moi, je suis passée à travers toutes les réponses des étudiants. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est des gens qui se retrouvent finalement, en fait, ils se retrouvent dans une situation déjà d'incompréhension. هما راهم في غربة، ما كانش فاميليا وحدهم. Donc, الخوف هذاك والخلعة هذيك et le questionnement. Est-ce que je suis couvert? Est-ce que il y a plusieurs questionnements déjà qui leur viennent à l'esprit. Est-ce que je suis couvert? Est-ce que je suis couvert en cas de si j'attrape le coronavirus? Déjà, c'est une question qui leur vient beaucoup à l'esprit. Ensuite, l'assurance emploi, comme tu dis, ils ont travaillé 20 heures, mais est-ce qu'ils sont couverts ou non? Et puis, bien sûr, on va avec les besoins. Il y a des gens qui n'avaient pas, ils ont perdu. Il y a des gens, j'ai vu, le plus ancien qui a perdu son emploi, c'était dès le début février. Début février, il y a des étudiants qui ont perdu leur emploi. Donc, apparemment, dès l'éclosion de la Covid, ça a commencé. Il y a certaines firmes qui ont déjà commencé à élaguer. Donc, le besoin est là, c'est clair. Maintenant, les initiatives, il y en a plein. Il y a beaucoup d'initiatives à Montréal, ce qui est magnifique. De son côté, il a pensé. Il y a des gens qui ont pensé tout seul. Je connais des personnes qui ont commencé à aller chercher des étudiants et à les héberger chez eux. D'autres se sont occupés de répondre. Mais le besoin est tellement grand il va falloir se structurer et travailler ensemble. Donc, la démarche qu'on a adoptée, Hidaya, c'est de faire d'abord un état des lieux, chose dont tu as parlé, toi. Donc, avec la liste des étudiants. Deuxième étape, c'est de faire un état des lieux de l'information. Est-ce qu'ils sont couverts, ils sont pas couverts? Donc, d'aller chercher l'information pour eux, parce que là, on est plus à l'aise, parce que là, on n'est pas touché par la problématique. Donc, on peut, puis on a dans notre réseau des gens qui s'y connaissent. Et puis, juste, donc, moi, je peux faire une recherche sur Google. Des fois, c'est de l'information qui est sur Internet. Mais هو étudiant, mais je même pas fait بالو واحد اللي ماهوش عارف باللي une information existe, il va pas aller la chercher. Donc ça, donc faire la collecte, une base de données de l'information, et puis on a créé comment on appelle ça, un mailchimp qu'on envoie à ces étudiants Hidaya qui se sont inscrits dans la base de données et on les informe. On les informe OK, عندك droit à l'assurance santé, عندك droit لهذه, عندك droit لهذه. L'allocation, je sais que la Régie du logement du Québec, ça c'est important, je tiens à le dire parce que إذا كان ناس عم يسمعوا فينا et que vous connaissez des étudiants, très important, il y a 2 jours, je crois, la Régie du logement a fait une déclaration en disant que toutes les procédures d'expulsion, toutes les demandes même de plainte ou d'expulsion sont gelées. C'est-à-dire que la Régie du logement ne prend aucun dossier et dit qu'aucun propriétaire n'a le droit de mettre un locataire dehors. C'est-à-dire, il écoute un étudiant, tu es dans tu n'as pas de travail et que tu as peur pour ton loyer, n'aie pas peur. Ton loyer, ton propriétaire, tant que la crise est là, tant que la Covid est là, n'a pas le droit ni même de te mettre dehors, ni même de faire une plainte au niveau de la régie. Je sais ce que c'est-à-dire le propriétaire au bout de je crois 10 jours ou là au bout de je sais pas quoi, il a le droit d'aller de faire une plainte au niveau de la régie pour non-paiement. Maintenant, il peut même pas faire cette plainte-là parce que la régie l'en empêche. Donc, vous êtes à l'aise côté loyer, mettre à fouche, le loyer, le propriétaire mais maintenant ça, là en tant que si j'étais étudiant, c'est mon premier souci et c'est reflété à travers les réponses, les étudiants qu'on a reçus, beaucoup c'était ça leur souci. Je sais pas comment je vais faire pour le loyer. Donc ça c'est une réponse qu'on a envoyée dans le mailchimp et puis je veux prendre le temps aujourd'hui de le dire. إذا كان ناس يسمعونا et qu'ils ont des étudiants aux alentours
qu'ils partagent l'information. Donc, tu peux partager le lien pour la régie du logement. Tout à fait. Je vais partager tout à l'heure le lien. Toute l'information sur Fouqa la Secret. Donc, on a un lien à partager pour les étudiants pour constituer la base de données. Donc, la démarche, elle est là. Je vais expliquer notre démarche à nous et après, on va parler des démarches des autres. Donc, la démarche, c'est de faire l'état des lieux. On a créé un formulaire qui permet à l'étudiant de s'inscrire dans une base de données. Une fois qu'il rentre dans cette base de données, on crée d'autres bases de données d'informations. Donc, les banques alimentaires, les informations juridiques, fiscales, légales, même en termes d'immigration. On est en train de consulter des conseillers en immigration. OK, خلاص لك le CSQ, قبل ما تخلص l'histoire du confinement, كيف راح دير؟ Donc tout ça c'est des informations qu'on va aller chercher et qu'on va partager, mais ce serait en étant dans la base de données on fait il faudra s'inscrire, donc il y a un lien qu'on va mettre là pour les étudiants pour qu'ils s'inscrivent. Maintenant je fais appel aussi à la communauté. Il y a trois autres formulaires. Un formulaire dans lequel on demande de l'information concernant tout ce qui est emploi. Gaël, tu es en train de marcher dans la rue, puis shift ou là, je sais pas, Provigo, et il te dit, écoute, Provigo, par exemple, on a entendu ça. Avec Provigo de Anjou est en recherche très active d'emploi. Tu prends ton CV, il va t'embaucher parce que il y a eu beaucoup d'employés qui ont été en quarantaine. Walmart. Partout. Walmart. Absolument, on l'a envoyé aujourd'hui. Absolument. Ce matin, dans le mail-sheet qu'on a envoyé ce matin, alors on a envoyé Provigo, Walmart, IGA, Dollarama et Garda. Les 5, c'est certain. On le sait, ils sont en train de recruter actuellement massivement parce que beaucoup de leurs employés sont soit malades, soit en quarantaine, donc ils ont un manque terrible d'employés. Donc, toi, en tant qu'étudiant, juste avec ton CV, tu postules. En plus de ça, on a mis aussi les liens les agences de placement. Et là, j'explique. Pour les étudiants, ce que c'est qu'une agence de placement. Une agence de placement, c'est quelqu'un, c'est une agence, donc c'est lui qui va se charger de trouver un emploi. Donc ça, c'est une base de données que je vais mettre le lien à l'intérieur. Il y a qu'un واحد سمع comme ça d'un poste qui peut être partagé, qu'il l'inscrive dans la base de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette information, le mettre dans le email et l'envoyer à tous les étudiants qui se seront inscrits dans notre base de données. On va bien sûr aussi, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'en plus de l'envoyer aux étudiants, on prend le même mail-chip, on fait un lien et on le partage dans les autres groupes. Tu n'es pas inscrit dans la base de données Tana, tu auras quand même accès à l'information. Donc, on ne veut pas limiter l'information juste à ceux qui sont inscrits. Un deuxième formulaire qu'on a créé, c'est tout ce qui est aide, banque alimentaire. Pour l'instant, on a couvert le Québec, mais l'objectif, c'est de couvrir tout le Canada. Parce que parmi les étudiants qu'on a d'inscrits avec la base de données, il y a des gens qui sont à Gatineau, il y a des gens qui sont à Ottawa. Nes واحد في Mascouche, واحد في Trois-Rivières, واحد في كل واحد وين. Donc il y a plusieurs régions. Idéalement, c'est de couvrir un peu autant qu'on peut. Donc, pour résumer, Karima, juste une troisième, Lamine, juste une quatrième. Et là, on va résumer. La quatrième, c'est les gens qui veulent aider. Donc, tu es toi, quelque part, tu veux aider, tu ne sais pas comment aider. Le formulaire est là pour te dire, il y a des questions qui sont prédéfinies, donc tu coches. Est-ce que tu veux participer dans une collecte de fonds? Est-ce que tu veux parrainer un étudiant? Est-ce que tu veux offrir de la colocation? Est-ce que tu veux acheter des cartes cadeaux? C'est quoi l'aide que tu veux? Tu veux faire partie de l'équipe
qui est en train de constituer tout ça. Ou tu as une idée à nous soumettre, regarde, je veux faire ça, et puis tu le mets, là, on pourrait le rajouter dans le formulaire, puis les gens, ils font ça. Donc, oui, pour résumer, banque de données, tu as les étudiants. الفايدة والمفيد كمان. الفايدة والمفيد, c'est que l'étudiant, il trouve la base de données Hadia, il va avoir accès à toute l'information qu'on aura collectée, et en plus de ça, il y a un groupe qui est en train de travailler, qui a lancé une levée de fonds. La levée de fonds Hadi va pouvoir les aider à couvrir leurs achats de la semaine. Donc, on est en train de regarder la formule. Sincèrement, c'est pas encore fine-tuné, donc je peux pas vraiment en parler. Mais c'est ça, c'est donc les aider dans leurs dépenses journalières et les aider dans leur loyer. Donc, c'est ça. Donc, finalité tal-mawdou', c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Par rapport au Chérif qui avait parlé, Mohamed Chérif qui avait parlé de femmes qui sont en train de collecter l'argent. عندهم un fournisseur, عندهم كلش, c'est pour envoyer des masques et des équipements aux médecins, mais pour la population fidzaïr. Donc, il y a deux, et là, je demande à tous ceux qui veulent donner, qui contactent, qui vérifient l'information, on a fourni comme ça, c'est aqila1962@hotmail.com. Sinon, il y a le groupe, la page algérienne solidaire. Algérienne solidaire, il faut aller vers cette page-là et poser des questions que vous voulez pour aider ces gens-là à collecter de l'argent, qui veulent acheter des équipements, donc essentiellement des masques, pour le personnel soignant Fidzaïr, et je pense qu'ils en ont besoin. Smaïna, des médecins, ils travaillent sans masque, sans gants. Donc, les gants et les masques, je pense que c'est un instrument fondamental pour les personnels soignants. Un point, Lamine, parce que souvent dans des situations comme ça, tu trouves beaucoup d'initiatives, des levées de fonds, des choses comme ça. J'ai parlé avec des gens, dire oui, mais à un moment donné, ça perd de la confiance, tu donnes à qui? La seule phrase que j'ai en général à donner dans des situations comme ça, c'est je dis le besoin est grand. Que ce soit Fidzaïr ou Lahna, le besoin est grand. اللي قادر يدير حاجه ومرتاح ليها قال مرتاح tu penses que à ton avis à toi c'est plus utile d'aider à acheter les masques en Algérie, fais-le. Hna في Montréal, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a des commerçants qui ont ouvert leur commerce et qui sont en train d'offrir des paniers gratuitement. Il y a des gens qui ont fait des levées de fonds. Il y a des particuliers qui ont fait des levées de fonds. Il y a des associations qui ont fait des levées de fonds. Donc, استخر قلبك, شاور قلبك, consulte ton cœur, consulte ton âme, وإذا كان ارتحت à telle initiative plutôt qu'à l'autre, fais-le. Le besoin est là. Donc, il faut pas s'arrêter juste parce qu'il y a plusieurs initiatives. Il faut aller là où on est à l'aise, là où on est مرتاح, et fais-le. Il y a une démarche, par exemple, dans notre initiative, on est en train de parler avec plusieurs autres associations. Le Congrès Kabyle, il y a plusieurs associations avec qui on est en train de parler pour essayer de conjuguer les efforts pour ne pas dédoubler le travail et pour que le maximum d'étudiants puissent avoir accès. Mais on parle des étudiants, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres personnes qui, il perçoit l'assurance emploi, mais son revenu était déjà qlil. Donc l'assurance emploi, il a quoi? 55%, 60% de son revenu. Ça reste un revenu moindre. Donc, tu veux pas aider les étudiants, tu veux aider plutôt ton voisin qui, lui, était dans le domaine du tourisme, était dans un domaine qui a été touché par la crise, fais-le. Mon conseil, il est là, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de bouger. L'essentiel, maintenant, telle initiative versus telle initiative, c'est faites quelque chose. يعطيك الصحة كريمة, يعطيك الصحة كمال. Donc, c'était émission Ras Mkhet. نعتذر pour les problèmes techniques. C'est la première fois qu'on a fait émission Ras Mkhet à distance. Donc, c'est coronavirus qui nous impose cette façon de faire l'émission. J'espère que vous n'avez pas été très dérangés par les problèmes techniques, mais on voulait quand même partager avec vous nos discussions à distance. On a fait du télétravail cette semaine, on a fait du télé-week-end et on fait du télé-Ras Mkhet avec vous à travers l'expérience. Donc, bravo à la khair et bien sûr, à très bientôt.
Chez AEW, on a un tout nouveau café et c'est le temps de vous le faire goûter. Un petit café pour vous réchauffer? Ben, certainement. Oui? Sincèrement, il est très bon. Il est vraiment savoureux. Il est biologique et équitable. On est rendu là. Venez goûter au nouveau café biologique et équitable de AEW.